나는 전능하신 아버지 하나님, 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들, 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 거기로부터 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 규제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 그분은 생명의 떡 선하신
사랑이 많으신 하나님 아버지, 오늘도 저희 친구들이 온라인을 통해서 예배드리게 해주심을 감사드립니다. 저희를 이 혼란한 중동 사태에서도 한 주 동안 평안하게 지켜주시고 가정에서도 함께 해주셔서 감사합니다. 저희가 어디에 있든지 무엇을 하든지 주님 우리와 늘 함께하여 주시고 올바른 길로 인도해 주세요. 때때로 저희들이 부모님 말씀에 순종하지 못하고 형제, 자매 그리고 또 친구들과 싸우고 다투었던 것을 용서해 주세요. 오늘 드리는 예배를 하나님께서 기쁘게 받아주시고 찬양할 때 기쁜 마음으로 찬양하게 하시며 말씀을 들을 때 집중해서 듣고 마음에 잘 새겨 우리의 일상에서 실천하게 해주세요. 말씀을 전해주신 목사님을 통해 성령이 함께 해주시고 저희 친구들이 하나님을 사랑하고 가족과 친구들을 서로 사랑하는 어린이가 되게 해주세요. 온라인 예배로 각자의 현재 위치는 다르지만 하나님 안에서 서로 하나 되게 하시고 학교와 가정에서 빛과 소금이 되게 해주세요. 오늘 예배 처음부터 끝까지 하나님께서 함께 해주시고 저희를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 오늘도 온라인으로 예배를 드릴 수 있게 해주셔서 감사합니다. 그 마음을 담아 이렇게 몸과 마음을 드리니 기쁘게 받아주세요. 그리고 불편하고 어려움을 겪고 있는 소년부 친구들과 함께 해주시고 두바이에 있는 모든 사람들을 지켜주세요. 우리 모두 어디에 있든지 하나님을 잘 섬기고 이웃을 사랑하며 살게 도와주세요. 우리를 구원해 주신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 나의 전부이신 주님께 드려요. 소년부는 사랑입니다. 온라인으로 더욱 뜨겁게 예배드리는 소년부 친구들 환영합니다. 몇 가지 중요한 광고가 있어요. 화면을 잘 보고 기억해 주세요. 첫 번째 광고입니다. 우리 친구들 신앙 노트를 활용해 매일매일 마가복음을 직접 써내려가고 있죠? 4월 12일 주일에 각 반별로 정성껏 쓴 노트를 확인할 예정이니 매일매일 예수님의 말씀을 마음과 손끝에 새겨봅시다. 두 번째 광고입니다. 우리 친구들이 참여하는 온라인 예배를 드리고자 사도신경, 헌금기도, 주기도문 암송, 설교 본문 요약까지 여러분의 모습을 예배에 담고자 합니다. 내 영상이 예배 중에 소년부에 공유되기를 원하는 친구들은 주기도문 암송 영상을 찍어서 3월 19일 목요일까지 김현희 부장권사님 카톡으로 직접 보내주시면 됩니다. 또 소년부에서 매주 말씀 미리 읽기를 연습하고 있습니다. 대면 예배 때 설교 시간에 본문을 미리 읽어온 친구들이 발표했던 것처럼 온라인 예배에서도 발표 기회가 활짝 열렸습니다. 가정에서 미리 말씀을 묵상하고 1, 2분 내외로 요약한 영상을 3월 19일까지 이용길 목사님께 보내주세요. 여러분의 고백이 많은 친구들에게 큰 은혜가 될 거예요. 세 번째 광고입니다. 격주로 진행되는 주기도문 암송과
성경 말씀 암송 영상도 기다리고 있습니다. 이번 암송 말씀은 느헤미야 4장 23절입니다. 3월 26일까지 담임 선생님께 영상 보내주세요. 늘 해왔던 것처럼 즐겁게 암송하며 하나님이 주시는 기쁨도 누리고 소년부 달란트도 받기를 바랍니다. 이번 한 주도 말씀 안에서 승리하는 소년부 친구들이 되길 축복합니다. I'm feeling good, good, good in a crazy way. 에스라 1장 3절 말씀. 이스라엘의 하나님은 참 신이시라. 너희 중에 그의 백성된 자는 더 유다 예루살렘 올라가서 이스라엘 하나님 여호와의 성전을 건축하라. 그는 예루살렘에 계신 하나님이시라. 에스더 7장 3절 말씀. 왕후 에스더가 대답하여 이르되 왕이여 내가 만일 내 왕의 목전에서 은혜를 입었으며 왕이 좋게 여기시며 내 소청대로 내 생명을 내게 주시고 내 요구대로 내 민족을 내게 주소서. 에스더 7장 3절 말씀. 아멘. God's story. Esther. So part of God's story is about a woman named Esther, and it goes like this. Esther was adopted by her cousin Mordecai because her parents died. She and Mordecai were Jewish, which means they were part of God's special family. Our story begins right before Esther becomes queen, and God's family gets in some serious danger. Now, even though Esther was Jewish, she lived in Persia, which was ruled by King Xerxes. One night, King Xerxes wanted to show off his wife, Queen Vashti, at a party. She said no. So he said Vashti could never see him again, and he needed a new queen. So the king invited all the single ladies in Persia to his palace for a year. He decided Esther was prettiest, and she became queen. Really? But as crazy as that sounds, it was a good choice because Esther saved his life. See, one day, Mordecai overheard two guards plotting to kill the king. So he told Esther, and Esther told Xerxes. Around the same time, another powerful man at the palace, Haman, got really mad at Mordecai. He didn't know Mordecai had saved the king's life, or that he was the queen's cousin. So he made a rule that all Jews must die. Like we said, he was really mad. And the king let Haman make this law because he had no idea that Mordecai or Esther were Jewish. Well, all the Jewish people were heartbroken. But Mordecai thought maybe Esther could save them. She was queen after all. Problem is, only a king could change laws. And anybody who even spoke to the king when he didn't want to listen could die. Including Esther. But she was willing to try. She said, "If I die, I die." Talk about brave. So Esther visited the king. To her relief, he said, "What do you want? I'll give it to you." Esther had a plan. Politely, she invited King Xerxes and Haman to dinner. She had saved the king's life. Now she was making a special dinner for him. Xerxes liked that. He said yes. That night, the king asked Esther what she wanted again. And again, Esther invited them to dinner. Haman was thrilled to be invited to dine with the king and queen. Twice! But even with this special treatment, he knew he couldn't be truly happy until Mordecai was dead. So he came up with a plan to kill him the next day. But that same day, the king realized that Mordecai had never been honored for saving him. So Xerxes asked Haman how to honor someone. Haman thought the king was going to honor him.
Instead, he honored Mordecai. So Haman was already in a bad mood when he got to dinner, but his day went from bad to worse. See, Esther finally told the king that someone made a law to destroy her people. Xerxes was furious and asked, "Who dared to do such a thing?" Esther told him, it was Haman. Then the king found out that Haman wanted to kill Mordecai too. Enraged, he ordered that Haman be killed. After that, King Xerxes told Mordecai to make a new law to save the Jewish people. They honored Mordecai and celebrated with a feast. Esther had been willing to risk her life for her people, and she ended up saving them. Like Esther, another rescuer would come one day, and he would actually die to save all of God's special family. And that's the story of Esther. So, in case you missed it, here's the quick version. Esther was Jewish. She became queen. Mordecai overheard a plan. He told Esther. Esther told King Xerxes. Mordecai made Haman mad. Haman made a law. Jewish people were sad. Esther was brave. She had a plan. She told the king about Haman. The king got rid of Haman. God's family was saved. And that's a part of God's story. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 에스더 7장 7절에서 3절까지의 말씀입니다. 에스더 7장 3절에서 7절까지입니다. 에스더 왕비가 대답했습니다. 왕이여, 제가 왕의 은총을 입었다면, 저를 좋게 여기신다면 제 목숨을 살려 주십시오. 이것이 제 소원입니다. 그리고 제 동족을 살려 주십시오. 이것이 제 부탁입니다. 저와 제 종족이 팔려서 멸망과 죽음과 학살을 당하게 생겼습니다. 우리가 그저 남녀 종들로 팔리게 됐다면 가만히 있었을 것입니다. 그 같은 일로 왕이 괴로워하실 필요가 없기 때문입니다. 아하수에로 왕이 에스더 왕비에게 물었습니다. 그가 누구요? 감히 그런 일을 벌이고 마음먹은 자가 어디 있소? 에스더가 말했습니다. 그 원수며 적수는 바로 이 사악한 인간 하만입니다. 그러자 하만은 왕과 왕비 앞에서 하얗게 질렸습니다. 왕은 몹시 분노에 일어서서 잔치 자리에서 떠나 왕궁 정원으로 들어갔습니다. 그러자 하만은 왕이 이미 자기 운명을 결정한 것을 알고 에스더 왕비에게 목숨만 살려달라고 빌었습니다. 아멘. 우리 친구들 한 주간 어떻게 보냈나요? 설마 방학이라고 매일 늦게 자고 늦게 일어나는 건 아니죠. 물론 방학 중 열심히 노는 것도 중요하죠. 하지만 그만큼 공부도 하고 운동도 하며 말씀도 읽고 필사도 하며 하루하루 알차게 보내기를 소망합니다. 혹 이러한 사태로 인해서 걱정하고 염려하는 친구들도 있나요? 우리가 다 이해하기 어렵지만 우리가 섬기는 여호와 하나님 안에 그 모든 일들이 일어나는 만큼 우리는 이 상황을 위해서 함께 기도하고 어려움을 겪고 있는 이들을 위해서 기도할 수 있는 기회가 되기를 소망합니다. 지난 주일 우리는 에스더가 했던 각오에 대해 나누었습니다. 나라의 넘버2로서 왕 다음에 가장 힘이 센 하만이 자기 마음에 들지 않는다고 이스라엘의 모든 사람들을 합법적으로 죽이려고 했습니다. 당시 페르시아의 법에 따르면 왕에게 허락을 받은 자만이 왕을 만날 수 있었죠. 모든 사람들에게 적용되는 법이기 때문에 왕비인 에스더조차 마음대로 왕을 만나지 못했습니다. 내가 아무리 왕에 대한 사랑과 좋은 마음을 가졌다 하더라도 왕이 불편하면 죽음을 당하는 것이 당시 그 나라의 법이었죠. 그럼에도 불구하고 에스더는 하나님을 통해 용기를 가지게 되었고 이스라엘 사람들을 살리기 위해 죽음을 각오하고 왕에게 나아가기로 마음을 정하죠. 그리고 오늘 본문은 에스더가 마음을 정한 대로 실행하는 내용을 담고 있습니다. 에스더가 마음을 정한 대로 죽음을 각오하고 왕께 나아가자 용기를 주셨던 하나님께서 왕의 마음까지도 열어주셨습니다. 그리고 에스더가 잔치를 열었는데 왕은 아주 행복하고 즐거워했습니다. 그 잔치가 이틀째 이어지게 됐고 그날엔 넘버2인 하만도 함께 하게 되었습니다. 둘째 날에도
왕은 너무 기쁘고 즐거웠는데 그 마음이 어느 정도였는지 2절을 통해 함께 확인해 보겠습니다. 둘째 날 그들이 포도주를 마시고 있는데 왕이 다시 에스더에게 물었습니다. 에스더 왕비, 당신의 소원이 무엇이요? 내가 들어주겠소. 당신이 뭘 부탁하려는 것이요? 내가 이 날의 반이라도 떼어주겠소. 나라의 반을 떼어준다고요? 우리에게는 익숙하지 않은 표현이죠. 하지만 당시 페르시아는 지금의 미국보다도 훨씬 강한 힘을 가진 나라였고요. 왕은 그 나라를 다스리는 넘버원이었기 때문에 본인이 원한다면 충분히 가능했습니다. 그 말은 이 잔치를 통해서 왕이 얼마나 큰 기쁨과 만족을 느꼈는지를 알게 하죠. 그러자 왕비 에스더가 답변합니다. 3절입니다. 그러자 에스더 왕비가 대답했습니다. 왕이여, 제가 왕의 은총을 입었다면, 저를 좋게 여기신다면 제 목숨을 살려 주십시오. 이것이 제 소원입니다. 그리고 제 동족을 살려 주십시오. 이것이 제 부탁입니다. 왕은 나라의 반이라도 기꺼이 떼어주고 싶어 했던 왕비 에스더의 말에 엄청난 충격을 받았습니다. 왕에게 이토록 각별한 사랑을 받고 있음에도 왕비가 살려달라고 간청했기 때문이죠. 왕의 마음이 어땠을까요? 첫째, 그간 자기에게 말도 못하고 혼자서 끙끙 앓았던 그 왕비의 마음을 느꼈기 때문에 사랑하는 남자로서 정말 미안하고 죄책감이 컸을 겁니다. 둘째, 그가 누굽니까? 전 세계 최강국 페르시아 왕에게 사랑을 받는 여인이요 왕비인데 감히 그 누가 그녀를 위협할 수 있겠습니까? 이건 단순히 에서를 향한 위협이 아니라 전 세계 최강국 페르시아에 대한 도전이고 그 대국을 통치하는 왕을 향한 도전이고 반역이고 위협이었기 때문입니다. 왕은 그 분노를 참으며 누구에게 위협을 받고 있는지 묻자 바로 옆에 있는 하마님을 이야기하죠. 7절을 통해 그 이후에 어떤 일이 있었는지 함께 알아보겠습니다. 왕은 몹시 분노에 일어서서 잔치 자리에서 떠나 왕궁 정원으로 들어갔습니다. 그러나 하만은 왕이 이미 자기 운명을 결정한 것을 알고 에스더 왕비에게 목숨만 살려달라고 빌었습니다. 우선 왕은 지금까지 느꼈던 행복과 기쁨을 뒤로한 채 그 자리에서 일어서게 됩니다. 왕으로서 에스더의 주장에 대한 확인도 해야 했고요. 그에 대한 결정을 내려야 했기 때문이죠. 왕이 없는 틈을 타 하만은 에스더에게 납작 엎드리며 말합니다. 에스더가 왕에게 부탁하듯이 이제는 하만이 에스더에게 두 손을 싹싹 빌며 간절하게 살려달라고, 잘못했다고 제발 한 번만 용서해달라고 간청하게 된 것이죠. 결국 하만은 처형을 당하게 되고요. 이스라엘 사람들은 모두 죽지 않게 되었습니다. 에스더에게 용기를 주셨던 하나님은 왕의 마음도 열어주셨고 이스라엘 사람들까지 구원해 주신 것입니다. 결과가 드라마틱하기 때문에 놓치기 쉽지만 에스더의 마음이 어땠는지 생각해 보는 것이 정말 중요합니다. 그 마음을 알 수 있는 단어 중 하나가 2절의 둘째 날입니다. 왕에게 기쁨과 만족을 주기 위해 잔치를 준비하고 첫날 둘이 그 시간을 보냈을 때 에스더가 어떤 마음을 느꼈을까요? 왕과 같이 그냥 편안하게 행복하다, 즐겁다라고만 느꼈을까요? 그 다음날 하만을 불러야 하는데 그 상황도 이야기해야 하는데 갑자기 왕의 마음이 변해 기분이 상하면 어쩌지? 혹 다른 사건과 상황 때문에 둘째 날 내일 이 자리에 이 잔치에 오지 못하면 어떻게 하지? 내일 와서 왕이 내가 하는 말을 이야기를 듣지 못하고 믿지 못하면 어떻게 할까? 그러한 불안감 때문에 에스더에게는 잔치하는 그 이틀이 20일처럼 두 달, 2년처럼 느껴졌을 겁니다. 왕께 나가기 위해 죽을 때까지 각오해야 했던 것처럼 왕께 나아가기 위해 죽음까지 각오해야 했던 것처럼 정한 마음을 실행하기 위해서는
그 직전까지 여러 생각과 마음, 고민과 갈등을 겪을 수밖에 없다는 것입니다. 에서는 왜 죽음을 각오하고 여러 고민과 갈등 중에 결국 그렇게까지 했을까요? 왜냐하면 그 일은 누군가, 아니 에스더가 해야만 하는 일이기 때문입니다. 자신의 생명과 이스라엘 전체의 생명이 그녀에게 달렸기 때문에 힘들고 어렵고 그리고 두렵고 떨려도 실패할 수도 있지만 에스더는 그렇게까지 한 것입니다. 그렇다면 우리 친구들이 꼭 해야 하는 것은 무엇일까요? 몇 가지가 있겠지만 그중 중요한 것 중 하나는, 아니 가장 중요한 것은 무엇보다도 예배를 드리는 일이겠죠. 상황에 따라 모형과 방법은 다를 수 있지만 우리는 예배를 통해서 몸과 마음을 최선을 다해 드려야 합니다. 그것이 우리를 지으시고 구원을 약속해 주시고 구원을 위해 자기 생명까지 희생해 주신 주님에 대한 최소한의 도리이기 때문이죠. 비록 이전과 같이 재밌게 이야기하고 장난칠 친구들이 옆에 없지만 내 이야기를 들어주고 나를 위해 기도해 주시는 선생님과 함께 있지는 않지만 우리는 진심으로 하나님께 집중해야 합니다. 우리는 온라인 예배 특성상 이 영상을 침대 위에 누워서 TV로 볼 수도 있고요. 소파에 누워서 태블릿으로 편안하게 볼 수도 있습니다. 몸이 불편할 수도 있고 집중할 수 있는 공간 등 각자의 상황들이 있기 때문에 그 모양이나 방법에 대해 간단하게 옳고 그름을 이야기하긴 어렵습니다. 그렇기 때문에 성경은 어떤 모양, 어떤 자리에 있더라도 하나님께 몸과 마음을 드리기 위한 마음가짐이 가장 중요하다고 이야기하죠. 그 마음가짐이 각자의 상황에 맞는 최선의 방법을 찾아주기 때문입니다. 너무 단조로워서 TV나 태블릿으로 예배 드리기에 어려울 수 있지만 오히려 친구들이나 선생님이 아닌 하나님께 집중할 수 있는 기회가 되기를 소망합니다. 우리 소년부와 비전키즈 친구들의 믿음 지금도 훌륭하지만 이 시간을 통해 마음과 영혼이 쑥쑥 커가기를 기도하고 기대하겠습니다. 소년부와 비전키즈는 교재 본문으로 예배 중 말씀을 나누고 있습니다. 어제 학부모 단체창에 공유된 예배 계획 링크를 클릭하시면 교재 본문의 문제가 간단하게 설명되어 있습니다. 더불어 이번 주간부터 반별로 온라인 모임을 가질 예정입니다. 다만 현재 선생님들이 있는 나라나 지역, 그로 인한 상황이나 시간 관계상 유연하게 진행될 예정입니다. 그러니 예배 계획을 통해 학생들이 예습할 수 있도록 부모님께서 가이드해 주신다면 더욱 지혜롭고 풍성한 배움의 기회가 될 것이라 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. 에스더가 사람들을 위해 죽음을 각오하고 정한 마음을 실행했지만 결국 주께서 용기 주시고 왕의 마음을 열어주시고 그 상황을 모두 이끌어 주셨기 때문임을 함께 나눴습니다. 에스더와 함께 하시고 에스더를 도와주신 주님, 우리 소년부와 비전 친구들 그리고 선생님들과 함께 해주시고 도와주시옵소서. 각자 해야 할 일들이 분명히 있고요. 그 역할을 잘 하기 위해 마음도 정하지만 실제 실행하기까지 여러 고민과 갈등을 하며 실패할 때가 많음을 고백합니다. 그런 경험들이 쌓이면 위축되고 자존감도 낮아지기 때문에 주님께 더욱 도움을 구합니다. 에스더에게 용기를 주셨던 것처럼 우리 친구들에게도 마음을 정할 용기를 주시옵소서. 에스더가 마음을 정한 대로 멋지게 실행했던 것처럼 우리 친구들도 도와주시고 이끌어주사 끝내 멋지게 실행케 하여 주시옵소서. 과정 중 분명 실수하고 실패하고 포기할 때도 있겠지만 주께서 우리 친구들의 인생과 함께 하시고 그 영혼을 책임져 주신다는 그 사실을, 그 진리를 확신케 하여 주시옵소서. 그렇게 기쁨과 즐거움, 소망과 설렘 가운데 하루하루 자라가게 도와주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 깊은 사랑과 성령님의 함께 하심이 마음을 정한 대로
실행하기 위해 주의 도움 가운데 끝까지 애쓰길 소망하는 우리 소년부, 그리고 비전 친구들, 그리고 선생님들, 그리고 함께 예배드리는 학부모님들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.